Okay, welcome dear students. In the last video, we have discussed about the vibrational spectroscopy of diatomic molecule, and now we are going to discuss about a diatomic vibrating rotator. In the last class, we have discussed only about the vibration, but we know that vibrational energy level, the difference in vibration energy levels is equal to 3000 centimeter inverse. But rotational energy difference is only about 10 centimeter inverse. So along with vibration, there will be rotational transition also. Or during vibration, vibrational energy changes, there will be a change in rotational energy levels. And then we have to consider in this class. And we assume that the vibration and rotations are purely independent. That is, rotation, vibrations, motions are both are independent, and this is called the Born-Oppenheimer approximation. So the total energy can be written as a sum of the energy of rotation and energy of vibration. E total is equal to E rotation, E vibration plus E transition, E electronic. അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് എഴുതാം. പക്ഷെ now we are considering only rotation and vibration. Okay, so E epsilon total is equal to epsilon rotation plus epsilon vibration, and this is in centimeter inverse and this is in joules. Okay, then the total energy, that is EJV, that is the total energy. We can write epsilon J plus epsilon V, and epsilon J we already know is equal to, that is rotational energy, epsilon J is equal to 2B into J into J plus 1, and this is for rigid rotor. And if we consider non-rigid rotator, then there is another term, that is D into J square into J plus 1 the whole square. And epsilon V we already studied is equal to, for anharmonic oscillator, V plus of omega bar E minus V plus half square omega bar E XE. So okay, so combining these two terms, we can write EJV is equal to 2B J into J plus 1 minus D J square into J plus 1 the whole square plus V plus for half omega bar XE minus V plus half square omega bar E XE. Okay, but this term, this is a centrifugal distortion constant D, non-rigid term, and this we can neglect because the value of D is very, very small compared to all these terms. So we can neglect this term. So actually epsilon JV is equal to 2B into J into J plus 1 plus V plus half omega bar E minus V plus half square omega bar E XE. And this is the total energy. Okay, and this is a diagram showing the both rotational and vibrational energy levels. And this is a V is equal to 0 state, vibration, ground state vibration level, this level, and this is V is equal to 1. And in each vibration level, there are rotational energy levels. Okay, and these lines, this is the rotational lines, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And it is denoted as J double dash, J double prime. V0 എന്ന് പറയുന്ന വൈബ്രേഷണൽ ലെവലിലുള്ള റൊട്ടേഷൻ ലെവൽസ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. V0 വൈബ്രേഷൻ ലെവൽസിൽ വരുന്ന റൊട്ടേഷൻ ലെവൽസ്. ഇത് V is equal to 1, ഫസ്റ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്, അതിലുള്ള വൈബ്രേഷൻ ലെവൽസ്. ഈ വൈബ്രേഷൻ ലെവൽസിലുള്ള ഈ ഗ്യാപ്പ്, അതായത് V0യിൽ വരുന്ന റൊട്ടേഷൻ ലെവൽസിലുള്ള ഗ്യാപ്പും V1ൽ വരുന്ന റൊട്ടേഷൻ ലെവൽസ് തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പും സെയിം ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് എ കോൺസിക്വൻസ് ഓഫ് ബോൺ-ഓപ്പൺഹൈമർ അപ്രോക്സിമേഷൻ. അതായത് ബി വാല്യൂ, റൊട്ടേഷണൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ബി വാല്യൂ V ഈക്വൽ ടു 0 സ്റ്റേറ്റിലും V ഈക്വൽ ടു 1 സ്റ്റേറ്റിലും നമ്മൾ സെയിം ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ബോൺ-ഓപ്പൺഹൈമർ അപ്രോക്സിമേഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് റൊട്ടേഷൻ വൈബ്രേഷൻസ് ആർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ്. അപ്പോൾ വൈബ്രേഷനിൽ എക്സൈറ്റഡ് ആയാലും റൊട്ടേഷണൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ബിയിൽ മാറ്റമില്ല നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ ഡിഫറൻസ്, ഇവിടെയുള്ള ഡിഫറൻസും ഈ ഡിഫറൻസും എന്തായിരിക്കും? സെയിം ആയിരിക്കും. ഓക്കെ,
and this is the vibration and rotation levels in V equal to 0 and V equal to 1 state. Okay. And selection rule for rotation and vibration is delta V is equal to plus or minus 1 as usual, and delta J is equal to plus or minus 1, and okay, delta J is equal to plus or minus 1 only. Delta V is equal to plus or minus 1, that is a normal transition, and plus or minus 2 is also possible, that is overtone bands and with low intensity. The main intense line is plus or minus 1, delta V plus or minus 1. Delta J is equal to plus or minus 1 only. There is no line with delta J equal to 0. In other vibrational transition is always accompanied by rotational transition. Vibration transition rotation transition down delta J equal to 0 on the line normal case diatomic molecular case exceptional case normal diatomic molecular case delta J is equal to 0 is absent. Delta J is equal to plus or minus 1 and down. In the vibration transition is always accompanied by rotational transition also. So we can try delta E, the change in energy during the transition. Delta E from, we are considering only this transition because V equal to 0 to V equal to 1. This is called fundamental transition that we have already discussed, because all other, in the case of vibration, the only populated is V is equal to 0 state. Only very little molecules are present in V is equal to 1 state. So the main transition is from V equal to 0. And delta V equal to plus or minus 1 is the most intense line. Plus or minus 2 is the overtone band, that is very less intense. Main intensity line is delta V is equal to plus or minus 1. So the more main transition is from V equal to 0 to 1. And in this transition there will be delta J is equal to plus or minus 1. That is from a transition from J dash to J double dash to J dash. Okay, J double dash is the lower rotational levels in the lower vibration level. Double prime is a common practice in spectroscopy to denote the ground level with the double prime and first excited with the single prime. Ground level with the double prime and first excited state with the single prime. That is a common practice in spectroscopy. Common symbol used. Okay, so V0 and V1 transition. That is J rotational transition down J double dash J dash transition. J double dash is the rotational level in the ground vibrational level, and J dash is the rotational level in the first excited vibration level. Okay, so delta E JV, I can write here, that is delta E JV, that is change in energy during the transition. See, there is epsilon J dash V equal to 0 minus epsilon J double dash, V equal to 1, first excited state, V equal to 1, J double dash V equal to 0. അതായത് V1 നിന്ന് V0 energy difference. 0 and 1 transition ആണ്. അപ്പോൾ energy difference കാണുമ്പോൾ V1 minus V0. V1 J dash ആണ് molecule എന്നിരിക്കാം. V0 J double dash. Okay, അത് ഞാൻ ജനറലി J double dash കൊടുക്കുന്നു, ബാക്കി നമുക്ക് പിന്നീട് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഡിഫറൻസ് കാണാം, ഈ J dash V equal to 1 minus ഈ double dash V equal to 0. Okay, and that is equal to, we can try what is E J dash V equal to 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ J dash E J dash എന്ന് പറയുമ്പോൾ epsilon J dash എന്ന് പറയുമ്പോൾ B into J dash into J dash plus 1. Okay, plus V equal to 1, that is V plus half omega bar E minus V plus half square omega bar XE. അല്ലേ, നമ്മുടെ എനർജി കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു? Sorry, I am writing in another yes, we are calculating delta E JV, that is E epsilon J dash V equal to 1 minus epsilon J double dash V equal to 0.
and that is equal to epsilon j dash is equal to b into j dash plus 1. Epsilon v equal to 1 is equal to v plus half omega bar e, that is 1 plus half omega bar e minus 1 plus half square omega bar e xc, and this is the first term, minus of this is second term, that is b into j double dash into j double dash plus 1 plus v equal to 0, that is 0 plus half omega bar e minus 0 plus half square omega bar e xc. Okay, and by calculating this difference, we already calculated in the case of vibrational spectroscopy diatomic molecule. This is equal to 2 omega bar e into 1 minus, this is equal to omega bar e into 1 minus 2xc, that we have already calculated in the first video. You can refer to the first video. That is, this is equal to 3 by 2 omega bar e, this is equal to 9 by 4 omega bar e xc, and this is half omega bar e minus 1 by 4 omega bar e xc. Okay, by calculating this term, these terms, we get this is equal to omega bar e into 1 minus 2 xc plus this is equal to b into j dash into j dash plus 1, that is we can try j dash square plus j dash minus this is equal to j double dash square minus j double dash. Okay, this we can write. For this term, I am writing omega bar 0. Actually, omega bar 0 is omega bar e into 1 minus 2xc. For this term, I am simply writing omega bar 0 plus this we can write b into j dash minus j double dash into j dash plus j double dash plus 1. Okay, by expanding this, you get this term itself. Okay, so here we can try omega, that is delta epsilon jv, that is energy difference in the transition from v equal to 0 to v equal to 1 state, along with the rotational transition from j double dash to j dash. We get omega bar 0 plus b into j dash minus j double dash into j dash plus j double dash plus 1. Okay. That is, we get delta epsilon jv is equal to omega bar 0 plus b into j dash minus j double dash into j dash plus j double dash plus 1. And if consider this condition, first condition, if delta j is equal to plus 1, we know that the selection rule is delta j is equal to plus or minus 1. That is our selection rule. So the first selection rule, that is delta j, if delta j is equal to plus 1, that is from a higher rotation level in the zero state, zero vibration level, അതായത് ലോവർ വൈബ്രേഷൻ ലെവലിലുള്ള ഒരു റൊട്ടേഷൻ ലെവലിൽ നിന്ന് ഹയർ വൈബ്രേഷൻ ലെവലുള്ള ഒരു ലോവർ റൊട്ടേഷൻ ലെവലിലേക്ക് ഒരു ഹയർ റൊട്ടേഷൻ ലെവലിലേക്ക് ട്രാൻസിഷൻ എടുക്കുക. അതാണ് ഡെൽറ്റ ജി സികൾ പ്ലസ് 1 എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഫിഗർ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് ഈ സീറോയിൽ നിന്ന് ഇവിടുത്തെ വി ഈക്വൽ ടു സീറോയിൽ ജെ ഡബിൾ ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു സീറോയിൽ നിന്ന് ജെ ഡബിൾ ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് 1ലേക്കുള്ള ട്രാൻസിഷൻ. അപ്പോഴാണ് ഡെൽറ്റ ജി ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് 1 വരിക. അല്ലെങ്കിൽ 1ൽ നിന്ന് 2ലേക്കുള്ള ട്രാൻസിഷൻ അല്ലേ. സീറോത്ത് വൈബ്രേഷൻ ലെവലിലുള്ള ഫസ്റ്റ് റൊട്ടേഷൻ ലെവലിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡ് റൊട്ടേഷൻ ലെവൽ, ആരുടെ വി ഈക്വൽ ടു 1 സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഇതിലേക്ക് ട്രാൻസിഷൻ, അതാണ് ഡെൽറ്റ ജി ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് 1. അല്ലെങ്കിൽ 2ൽ നിന്ന് 3ലേക്ക്, ഇതൊക്കെ ഡെൽറ്റ ജി ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് 1 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ ജി ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് 1 ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ ഇക്വേഷൻ കൊടുത്തു നോക്കിയാൽ, ഇഫ് ഡെൽറ്റ ജി ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് 1, then delta epsilon jv is equal to omega bar 0. Delta j is equal to plus 1 means
ജെ ഡബിൾ ഡാഷ് മൈനസ് ജെ ഡബിൾ ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര ആയിരിക്കും? 1 ആയിരിക്കും അല്ലേ? അതായത് ഡെൽറ്റ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു +1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 0ൽ നിന്ന് 1ലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ 1ൽ നിന്ന് 2ലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ 2ൽ നിന്ന് 3ലേക്ക് അല്ലേ? അപ്പോൾ ജെ ഡാഷ് 0 to 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജെ ഡാഷ് 1, ജെ ഡബിൾ ഡാഷ് 0, അപ്പോൾ 1 - 0 എത്ര വരെ? 1. അല്ലെങ്കിൽ 1 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജെ ഡാഷ് 2, ജെ ഡബിൾ ഡാഷ് 1. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 2 - 1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു അഗൈൻ 1. അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ ജെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു +1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജെ ഡാഷ് മൈനസ് ജെ ഡബിൾ ഡാഷ് ഈസ് ഈക്വൽ എത്രയ്ക്ക്? 1 ആയിരിക്കും. 1 ആയിരിക്കും അല്ലേ? അതായത് ഒരു ലോവർ റൊട്ടേഷൻ ലെവലിൽ നിന്ന് ഹയർ റൊട്ടേഷൻ ലെവലിലേക്ക്, നെക്സ്റ്റ് ഹയറിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഡെൽറ്റ ജെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു +1 ആണ്. അപ്പോൾ ജെ ഡാഷ് മൈനസ് ജെ ഡബിൾ ഡാഷ് ഈസ് ഈക്വൽ എത്രയായിരിക്കും? 1 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും? ω/0 പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു 1 ഇൻറ്റു ഇനി ജെ ഡാഷ് മൈനസ് ജെ ഡബിൾ ഡാഷ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1, ഓർ വി ക്യാൻ റൈറ്റ്, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ജെ ഡാഷ് മൈനസ് ജെ ഡബിൾ ഡാഷ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? ജെ ഡാഷ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അല്ലേ ജെ ഡബിൾ ഡാഷ് +1 എഴുതാലോ. അതുകൊണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഈ ജെ ഡബിൾ ഡാഷിന് ജെ ഡബിൾ ഡാഷ് +1 പ്ലസ് ജെ ഡബിൾ ഡാഷ് +1 വരും. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ω/0 പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു 2 ജെ ഡബിൾ ഡാഷ് +2 എന്ന് വരും. That is equal to ω/0 plus 2b into j double dash plus 1, where j double dash is a rotational level in the lower vibrational level. ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസ് ഡെൽറ്റ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു -1 ആണെന്നിരിക്കാം അല്ലേ? അപ്പോൾ അപ്സിലോൺ ജെ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ω/0 പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു -1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെൽറ്റ ജെ -1 ട്രാൻസിഷൻ ഏതാണ്? നമുക്കിവിടെ നോക്കാം, ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ നോക്കാം. ഡെൽറ്റ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു -1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 0ൽ നിന്ന് -1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ -1 ഇല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ 0 ട്രാൻസിഷൻ നടക്കില്ല. അപ്പോൾ 1ൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. 1ൽ നിന്ന് 0ലേക്ക്, അപ്പോൾ -1 ആയി. അല്ലെങ്കിൽ 2ൽ നിന്ന് 1ലേക്ക്, 2ൽ നിന്ന് 1ലേക്ക്, അതും -1 ആണ്. ഡെൽറ്റ ജെ -1 ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ 3ൽ നിന്ന് 2ലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ 4ൽ നിന്ന് 3ലേക്ക്, ഇങ്ങനെ ട്രാൻസിഷൻ. അതായത് വി ഈക്വൽ ടു 0 സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഹയർ ലെവലിന് വി ഈക്വൽ ടു 1 സ്റ്റേറ്റിലെ ലോവർ ലെവലിലേക്ക്. ഡെൽറ്റ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു -1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇവിടെയുള്ള വി ഈക്വൽ ടു 0യിലുള്ള ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഏത്? 1ൽ നിന്ന് വി ഈക്വൽ ടു 1ലുള്ള ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0യിലേക്ക് ട്രാൻസിഷൻ. അവിടെയാണ് ഡെൽറ്റ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു -1 വരിക. അപ്പോൾ ആ കേസിൽ ജെ ഡാഷ് മൈനസ് ജെ ഡബിൾ ഡാഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരിക? -1 ആയിരിക്കും അല്ലേ? അതുകൂടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 2 ഇൻറ്റു ഹിയർ ഇവിടെ ജെ ഡാഷ് മൈനസ് ജെ ഡബിൾ ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു -1 ഇൻറ്റു ഹിയർ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ജെ ഡബിൾ ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കൊടുക്കാം? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ജെ ഡബിൾ ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജെ ഡാഷ് +1 എഴുതാലോ. ഈ ജെ ഡബിൾ ഡാഷ് മൈനസ് ജെ ഡബിൾ ഡാഷ് ഇപ്പുറം എടുക്കുക, -1 ഇപ്പുറം എടുക്കുക. അപ്പോൾ ജെ ഡബിൾ ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജെ ഡാഷ് +1 വരും. അതുകൂടെ കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ജെ ഡാഷ് പ്ലസ് ജെ ഡബിൾ ഡാഷ് എന്ന് കൊടുക്കാം, ജെ ഡാഷ് +1 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ω/0 മൈനസ്, ഇവിടെ മൈനസ് ഉണ്ട്, -2, സോറി ദിസ് ഈസ് നോട്ട് 2, ദിസ് ഈസ് ബി ആണ്, ഇത് ബി ആണ്. അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് -b ഇൻറ്റു 2j dash +2 ദാറ്റ് ഈസ് ω/0 മൈനസ് 2 പുറത്തെടുത്താൽ 2b ഇൻറ്റു ജെ ഡാഷ് +1. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കിട്ടി. ഡെൽറ്റ ഇ ജെ വി ഡെൽറ്റ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു +1 ആവുമ്പോൾ എത്ര വരിക? ഡെൽറ്റ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു +1 ആവുമ്പോൾ ω/0 അല്ലേ? ω/0 പ്ലസ് 2b ഇൻറ്റു ജെ ഡബിൾ ഡാഷ് +1. ഡെൽറ്റ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു -1 ആവുമ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു
omega bar 0 minus 2b into j dash plus 1. We can combine these two equations. We can write delta E jv, okay, is equal to omega bar 0 plus 2b into m nu കൊടുക്കാം, where m is equal to, okay, m is equal to plus or minus 1, plus or minus 2, plus or minus 3, etc. Okay, that is m എന്താണ്, m is equal to j double dash plus 1 delta j is equal to plus 1 ആകുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ m is equal to j dash plus 1. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ കൊടുത്താൽ ഇപ്പോൾ j ഡബിൾ ഡാഷ് 0 കൊടുത്താൽ 0 plus 1 അതാണ് പ്ലസ് 1 വരിക. ഓക്കെ, പിന്നെ ജെ ഡബിൾ ഡാഷിനോ അല്ലെങ്കിൽ ജെ ഡാഷിനോ 1 കൊടുത്താൽ 1 plus 1 2 വരും. അപ്പോൾ അത് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലസ് വരുന്നത് ഡെൽറ്റ ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് 1 ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലസ് വരിക, സോറി എം പ്ലസ് ആയിരിക്കും. ഡെൽറ്റ ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 1 ആകുമ്പോൾ എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് ആയിരിക്കും, മൈനസ് 1 മൈനസ് 2 അങ്ങനെ വരിക. ഡെൽറ്റ ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് 1 ആകുമ്പോൾ എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് 1 പ്ലസ് 2 അങ്ങനെ വരും. എം എന്ന് പറഞ്ഞൊന്നുമില്ല, ഈ രണ്ട് ടേം നമ്മൾ കമ്പൈൻ ചെയ്തു, ജെ ഡാഷ് പ്ലസ് 1 ജെ ഡബിൾ ഡാഷ് പ്ലസ് 1, ഈ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് കൂടി ഇവിടെ കൊടുത്തു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 1 പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 2 പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 3 എന്ന് വരിക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ദി ടു എക്സ്പ്രഷൻ മേ കൺവീനിയൻറ്റ്ലി കമ്പൈൻഡ് ഇൻ ടു ഡെൽറ്റ ഇ ജെ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ന്യൂ ബാർ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി. അതായിരിക്കും ഡെൽറ്റ ഇ ജെ വി ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫ്രീക്വൻസി. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫ്രീക്വൻസിയാണ് ഡെൽറ്റ ഇ ജെ വിയുടെ വാല്യൂ. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ ബാർ 0 ഇൻറ്റു 2bm. എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 1 പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 2, വെർ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജെ ഡബിൾ ഡാഷ് പ്ലസ് 1 അല്ലെങ്കിൽ ജെ ഡാഷ് പ്ലസ് 1. Has positive values for delta g is equal to plus 1 and negative value if delta g is equal to minus 1. Not particularly m cannot be 0. m 0 ആവണമെങ്കിൽ m എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജെ ഡാഷ് പ്ലസ് 1 അല്ലെങ്കിൽ ജെ ഡബിൾ ഡാഷ് പ്ലസ് 1 അല്ലേ. അപ്പോൾ m 0 ആവണമെങ്കിൽ ജെ ഡാഷോ അല്ലെങ്കിൽ ജെ ഡബിൾ ഡാഷോ എന്താവണം, മൈനസ് 1 വരണ്ടേ. m ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 ഓൺലി വെൻ എപ്പോഴാണ് ജെ ഡാഷ് ഓർ ജെ ഡബിൾ ഡാഷ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരണം, മൈനസ് 1 വരണം. അപ്പോൾ അത് പോസിബിൾ അല്ലല്ലോ. നമുക്ക് റൊട്ടേഷണൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ജെയുടെ വാല്യൂ 0 1 2 3 വാല്യൂസ് അല്ലേ ഉള്ളൂ, മൈനസ് 1 വാല്യൂ ഇല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എം ഈക്വൽ ടു 0 ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 1 പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 2 അങ്ങനെ വരിക. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഡെൽറ്റ ജെ പ്ലസ് 1 ആവുന്ന സമയത്ത് ഡെൽറ്റ ഇ ജെ വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ ബാർ 0 പ്ലസ് 2b ഇൻറ്റു എം. അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ ജെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് 1ൽ എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര വരിക, എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 2 3 ആ വാല്യൂസിൽ വരിക, ഈ വാല്യൂസിൽ വരിക. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ എത്ര വരിക, ഫസ്റ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒമേഗ ബാർ 0 എമ്മിന് 1 കൊടുത്ത 2b. സെക്കൻഡ് ലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒമേഗ ബാർ 0 പ്ലസ് എമ്മിന് 2 കൊടുത്താൽ 4b. തേർഡ് ലൈൻ ഒമേഗ 0 പ്ലസ് ഏത് വരും, എമ്മിന് 3 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 6b. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ നേരത്തെ ബാരി സെൻറ്റർ ഒമേഗ ബാർ 0 ആബ്സെൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്പെക്ട്ര എന്നിരിക്കുക, ഇത് നമ്മുടെ സ്പെക്ട്ര. ഇത് ഡെൽറ്റ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് 1 എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാഞ്ചാന്നിരിക്കുക. ഇതാണ് നമ്മുടെ ബാരി സെൻറ്റർ ഒമേഗ ബാർ 0, ഇത് ആബ്സെൻ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ എവിടെ വരിക, ഫസ്റ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2b. അപ്പോൾ ഈ ബാരി സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഇവിടുത്തെ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര വരിക, 2b ആയിരിക്കും. സെക്കൻഡ് ലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 4b. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും, സോറി കുറച്ചുകൂടി ഇങ്ങോട്ട് വരാം, 4b. ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് ലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 4bയിൽ ഇതാ. പക്ഷേ സെക്കൻഡ് ലൈനിന് ഫസ്റ്റ് ലൈനിനേക്കാൾ ഇൻറ്റൻസിറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ. ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ റൊട്ടേഷൻ ലെവൽസ് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഒരു മാക്സിമം എത്തി പിന്നെ ഡിക്രീസ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാം അല്ലേ, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അല്ലേ. റൊട്ടേഷണൽ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി പഠിച്ച സമയത്ത് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇൻക്രീസസ് ടുവേർഡ്സ് ദ മിഡിൽ ആൻഡ് റീച്ചസ് എ മാക്സിമം ആൻഡ് ദെൻ ഡിക്രീസസ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലൈനേക്കാൾ ഇൻറ്റൻസ് ആയിരിക്കും സെക്കൻഡ് ലൈൻ. ഇതെത്ര ഡിഫറൻസ്, ഇത് 2b, ഇത് ഒമേഗ 0 പ്ലസ് 2b, ഇത് ഒമേഗ 0 പ്ലസ് 4b. ഇതുവരെ സെപ്പറേഷൻ 2b ആയിരിക്കും. ഇത് തേർഡ് ലൈന്, ഇത് ഫോർത്ത് ലൈന്, പിന്നെ ഇത് ഫിഫ്ത്ത് ലൈന്, പിന്നെ സിക്സ്ത് ലൈൻ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇങ്ങനെ കുറയും. പിന്നെ ഇങ്ങനെയാണ് ലൈൻസ് വരിക. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലൈൻ സെപ്പറേഷൻ എത്രയാണ്,
2b ആണ്. ഈ ഡെൽറ്റ ജെ ഇസിക്കൽ ടു +1 എന്ന് പറയുന്ന ഈ ലൈൻസിന് നമ്മൾ ഇതിനെ ആർ ബ്രാഞ്ച് എന്ന് വിളിക്കുക. ദിസ് ബ്രാഞ്ച് ഈസ് കോൾഡ് ആർ ബ്രാഞ്ച്. അതായത് ഒരു ടേം ഇങ്ങനെയാണ്, ഡെൽറ്റ ജെ -2 -1 0 +1 +2. നമുക്കിപ്പോൾ -1ഉം +1ഉം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ചില കേസിൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് രാമൻ സ്പെക്ട്രൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് -2 +2 ലൈൻസ് ഉണ്ടാവും, 0 ലൈൻസ് ഉണ്ടാവും. ഇതിനെ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ്. അതായത് -2 ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം. -2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ O ബ്രാഞ്ച് എന്ന് വിളിക്കുക. -2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ O ബ്രാഞ്ച്, -1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ P ബ്രാഞ്ച്, 0 എന്ന് പറയുന്നത് Q ബ്രാഞ്ച് എന്ന് വിളിക്കും, +1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ R ബ്രാഞ്ച്, +2 എന്ന് പറയുന്നത് OPQRS ബ്രാഞ്ച്, OPQRS ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിലാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. അതായത് ഡെൽറ്റ ജെ -2 -1 0 +1 +2. ഇത് നമുക്കിപ്പോൾ ഈ കേസിൽ നമ്മൾ -1ഉം +1ഉം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, 0 -2 +2 ഇല്ല. പക്ഷേ ജനറലി നമ്മളിത് ഇപ്പം തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കുക, പിന്നീട് നമുക്ക് രാമൻ സ്പെക്ട്രൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ആവശ്യം വരും. -2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 0 ആണ്, -1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീറോ അല്ല O ബ്രാഞ്ച്, സോറി. ഡെൽറ്റ ജെ -2 എന്ന് പറയുന്നത് O ബ്രാഞ്ച്, -1 എന്നത് P ബ്രാഞ്ച്, 0 എന്നത് Q ബ്രാഞ്ച് എന്ന് വിളിക്കാം, +1 എന്ന് പറയുന്നത് R ബ്രാഞ്ചാണ്, +2 എന്ന് പറയുന്നത് S ബ്രാഞ്ച്, OPQRS. അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ ജെ ഇസിക്കൽ ടു +1. അപ്പോൾ ഇത് R ബ്രാഞ്ചാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് ലൈനാണ്. നമുക്കതിനെ R1 എന്ന് വിളിക്കാം. പക്ഷേ നമ്മൾ സിമ്പൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ലോവർ റൊട്ടേഷണൽ ലെവൽസിൻ്റെ നമ്പർ വെച്ചിട്ടാണ് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ ജെ ഇസിക്കൽ ടു +1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഏതാ? 0യിൽ നിന്ന് 1ലേക്കാണ്. അതായത് ലോവർ വൈബ്രേഷൻ ലെവൽ 0യിൽ നിന്ന് ഹയർ വൈബ്രേഷൻ ലെവൽ 1ലേക്ക്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ P0 എന്ന് വിളിക്കും. R0, P0 അല്ല R0. ഡെൽറ്റ ജെ ഇസിക്കൽ ടു +1 ആകുമ്പോൾ അല്ലേ. പിന്നെ ഇതെന്താണ്? 1. ഇത് 0യിൽ നിന്ന് 1ലേക്ക് ട്രാൻസിഷനാണ്. ഇത് R1, അതായത് 1 2ലേക്ക്. ഇതല്ലേ, ഇത് R2, ഇത് R4, അങ്ങനെ വരിക. എനിവേ ഈ ബാരി സെൻറ്റർ ആബ്സെൻ്റ് ആയിരിക്കും. അതിൽ നിന്ന് 2b കഴിഞ്ഞ് ഒന്നാമത്തെ ലൈന്, അടുത്ത 2b കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ലൈന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലൈൻസ് നമ്മൾ സെപ്പറേഷൻ 2b ആണ്. പിന്നെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി റൊട്ടേഷൻ ട്രാൻസിഷൻ കൂടി വരുന്നതുകൊണ്ട് റൊട്ടേഷൻ്റെ പോപ്പുലേഷൻ നമുക്ക് അറിയാം, ഇൻക്രീസസ് ടുവേർഡ്സ് ദ മിഡിൽ ആൻഡ് ദെൻ ഡിക്രീസസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വരും. ഇനി നമുക്കിപ്പുറം നോക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് വായിക്കട്ടെ. ഇനി ഡെൽറ്റ ജെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു -1. നമ്മൾ ആ ബ്രാഞ്ചിന് എന്താ വിളിച്ചത്? P ബ്രാഞ്ച്. അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ ഇ ജെ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ω/0 -2bm എന്ന് വരിക അല്ലേ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലേ ω/0 -2b. ഫസ്റ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഴുതുക ഡെൽറ്റ ജെ ഇസിക്കൽ ടു -1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1ൽ നിന്ന് 0ലേക്കാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ലൈൻ നമ്മൾ R1 എന്ന് വിളിക്കുക, സോറി P1 എന്ന് വിളിക്കുക. P1 അതായത് ഡെൽറ്റ ജെ -1 വരണമെങ്കിൽ ലോവർ ലെവലിൽ ഫസ്റ്റ് ലെവലിന് ഹയർ ലെവലിൽ 0ലേക്ക്. അപ്പോൾ P1. ഇനി P2 അതായത് സെക്കൻഡ് ലൈൻ, ദിസ് ഇസിക്കൽ ടു ω/0 m-ന് 2 കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ 2 × 2 4b എന്ന് വരും. അതേപോലെ P3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ω/0 -6b ഇങ്ങനെ വരിക. അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ, ദാറ്റ് ഈസ് P1, and this is the second line, that is P2, and this is the third line, that is P3, fourth line P4, fifth line that is P5, പിന്നെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറയും P6 ഇങ്ങനെ വരും അല്ലേ. ഇവിടെയും ഈ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഇവിടെ 2b ആയിരിക്കും, ഇവിടെ 2b ആയിരിക്കും അല്ലേ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബാരി സെൻറ്റർ ആബ്സെൻ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ R ബ്രാഞ്ചിലെ ഫസ്റ്റ് ലൈനും P ബ്രാഞ്ചിലെ ഫസ്റ്റ് ലൈനും തമ്മിൽ ടോട്ടൽ സെപ്പറേഷൻ എത്ര വരിക? ഇത് 4b ആയിരിക്കും. ഈ ലൈൻ ആബ്സെൻ്റ് ആണല്ലോ, ഇത് ബാരി സെൻറ്റർ ആബ്സെൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ R ബ്രാഞ്ചിലെ ഫസ്റ്റ് ലൈനും P ബ്രാഞ്ചിലെ ഫസ്റ്റ് ലൈനും തമ്മിൽ സെപ്പറേഷൻ ടോട്ടൽ എത്ര വരും? 4b വരും. പിന്നെ ഓരോ ലൈൻസ് തമ്മിലുള്ള P ബ്രാഞ്ചിലെയും R ബ്രാഞ്ചിലെയും ഇൻഡിവിജ്വൽ ലൈൻസ് തമ്മിൽ സെപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 2b ആണ്. ഇതേ സെപ്പറേഷനാണ് ഇവിടെ വരിക. ഞാൻ വരച്ചപ്പോൾ കുറച്ച് വീതി കൂടിപ്പോയതാണ്. എനിവേ 2b ആണ് വരിക. ക്ലിയർ ആണല്ലോ. ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇൻക്രീസസ് ടുവേർഡ്സ് ദ മിഡിൽ ദെൻ ഡിക്രീസസ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ നൊട്ടേഷനും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇത് ഡെൽറ്റ ജെ ഇസിക്കൽ ടു +1 എന്ന് പറയുന്ന R ബ്രാഞ്ചാണ്. ഇത് ഡെൽറ്റ ജെ ഇസിക്കൽ ടു -1 എന്ന് പറയുന്ന P ബ്രാഞ്ചാണ്. ഇതാണ് ബാരി സെൻറ്റർ, ഇത് ആബ്സെൻ്റ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് P ബ്രാഞ്ചും ഫസ്റ്റ് R ബ്രാഞ്ചുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. ഇതാണ് 4b.
പിന്നെ ഈ സെപ്പറേഷൻ 2b, ഈ സെപ്പറേഷൻ 2b ആയിരിക്കും. ഇതിനെ R0, പക്ഷേ ഇത് P1 ആണ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക. നമ്മൾ കാരണം അങ്ങനെ കാണിക്കുന്ന കാരണം നമ്മൾ ലോവർ വൈബ്രേഷൻ ലെവൽസ് നമ്പറാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ ജെ ഇസിക്വൽ ടു ഫസ്റ്റ് +1 എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് 0യിൽ നിന്ന് 1ലേക്കുള്ള ട്രാൻസിഷനാണ്, അത് R0. സെക്കൻഡ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 നിന്ന് 2ലേക്ക് ട്രാൻസിഷനാണ്, അപ്പോൾ R1. പക്ഷെ പി ബ്രാഞ്ചിൽ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 0 നല്ല സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക, -1 വരണമല്ലോ. പി ബ്രാഞ്ചിൽ -1 വരണ്ടല്ലേ, അപ്പോൾ 1ൽ നിന്ന് 0ലേക്കാണ്, 1ൽ നിന്ന് 0ലേക്ക്. അപ്പോൾ 1 എന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്, അപ്പോൾ P1 കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ, ഇത് P2. ജസ്റ്റ് നൊട്ടേഷനാണ്, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. ഇനി വൈബ്രേഷൻ റൊട്ടേഷൻ സ്പെക്ട്ര ഓഫ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ്. കാർബൺ മോണോക്സൈഡിൻ്റെ ആക്ച്വലി ഉള്ള വൈബ്രേഷൻ റൊട്ടേഷൻ സ്പെക്ട്രയാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് അവിടെയാണ് ബാരി സെൻറ്റർ വരിക. ഇത് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഇൻ ദ ആർ ബ്രാഞ്ച്, ദിസ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഇൻ പി ബ്രാഞ്ച്. കണ്ടില്ലേ, ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇങ്ങനെ കൂടി വരുന്നുണ്ടല്ലേ, ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇങ്ങനെ കൂടി പിന്നെ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിന് കാണാം. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ തന്നെ കൂടിയിട്ട് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി കാർബൺ മോണോക്സൈഡിലെ ഓരോ ലൈൻസിൻ്റെയും ഫ്രീക്വൻസി നോക്കിയാൽ P1 2139, P2 ഇത്ര വരും, P3 ഇത് വരും. സെപ്പറേഷൻ 3.88, 3.92. ശരിക്കും കോൺസ്റ്റന്റ് സെപ്പറേഷൻ വരേണ്ടത്, പക്ഷെ നമുക്കറിയാം അൺഹാർമോണിസിറ്റിയും നോൺ റിജിഡിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ട്. അത് നോക്കുമ്പോൾ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരും. പക്ഷെ ആവറേജ് ഡിഫറൻസ്, ആവറേജ് സെപ്പറേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ലൈൻസ് പറഞ്ഞാൽ 3.83 ആണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2B എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3.83 വരിക, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ B എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പകുതി വരും 1.9115. ഇത് ഏകദേശം നമ്മൾ പ്യുവർ റൊട്ടേഷൻ സ്പെക്ട്ര, കാർബൺ മോണോക്സൈഡിൻ്റെ പ്യുവർ റൊട്ടേഷൻ സ്പെക്ട്രയെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു. ഏകദേശം അതേ വാല്യൂവിനാണ് ഇവിടെയും കിട്ടുന്നത്, ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളേ ഉള്ളൂ. നോക്കാം. ഇനി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു പോയിന്റ്, ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ്, അതായത് ഇതൊരു ലോ റെസൊല്യൂഷൻ സ്പെക്ട്രയാണ്. അതായത് ഓരോ ലൈൻസും നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട്, റൊട്ടേഷൻ ലൈൻസ് സെപ്പറേറ്റ് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. റോ റെസൊല്യൂഷൻ സ്പെക്ട്ര ആകുമ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു ബ്ലർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പെക്ട്ര കിട്ടുക. പക്ഷെ അതിൽ ഇതാണ് മാക്സിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുള്ള വരുന്നത്, അല്ലേ, മാക്സിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൽ ലൈൻ ഹാവിങ് മാക്സിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റി നമ്മൾ റൊട്ടേഷൻ സ്പെക്ട്ര പഠിച്ചപ്പോൾ ദ ജെ വാല്യൂ ഹാവിങ് മാക്സിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു, അല്ലേ. ജെ വാല്യൂ മാക്സിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റി വരുന്നത് ജെ മാക്സ്, ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ജെ മാക്സ് എത്രയായിരുന്നു? KT ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് KT ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2BHC -½ എന്നായിരുന്നു, ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എം ആണല്ലോ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച എം ആണല്ലോ. എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു? J+1 അല്ലേ. ആർ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ കേസിൽ എം ഇസിക്വൽ എന്താ? J+1 ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എം മാക്സ്, ജെ മാക്സ് ഇസിക്വൽ ടു KT ബൈ 2BHC -½ ആണ്. അപ്പോൾ എം മാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ J max +1, ദാറ്റ് ഈസ് റൂട്ട് ഓഫ് KT ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2BHC -½ +1, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ന്യൂ ബാർ മാക്സിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റി. മാക്സിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റി വരുന്ന ന്യൂ ബാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ വരിക? ω/0 + 2BM അല്ലേ, ± 2BM അല്ലേ. ആർ ബ്രാഞ്ച് ബി ബ്രാഞ്ച് മൊത്തം കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ± 2BM മാക്സ്. എം മാക്സ് എത്രയാണ് അല്ലേ? എം മാക്സ് എത്ര വരെ ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ KT ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2BHC -½ +1, ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു +½ അല്ലേ. അപ്പോൾ ന്യൂ ബാർ ഓഫ് മാക്സിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഈസ് ഇക്വൽ ടു ω/0 + 2BM മാക്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു KT ഡിവൈഡ് ബൈ 2BHC +½ അതായത് നമ്മുടെ ന്യൂ ബാർ കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ തരുന്നു ω/0 ± 2BM അല്ലേ. ദാറ്റ് ഈസ് ω/0 ± 2BM മാക്സ് കൊടുക്കുക, മാക്സിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ എം മാക്സ് കൊടുക്കുക. എം മാക്സ് എത്രയാണ്? KT ബൈ 2BHC +½ അപ്പോൾ KT ഡിവൈഡ് ബൈ 2BHC +½ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പി ബ്രാഞ്ചിലെയും ആർ ബ്രാഞ്ചിലെയും അല്ലേ ഹൈലി ഇൻറ്റൻസ് ലൈൻസിൽ സെപ്പറേഷൻ ഇതാണല്ലോ. അതായത് ഇത് ഹൈലി ഇൻറ്റൻസ്, മോസ്റ്റ് ഇൻറ്റൻസ് ലൈൻ, ദിസ് ഇസ് മോസ്റ്റ് ഇൻറ്റൻസ് ലൈൻ. ഇവർ നമ്മൾ സെപ്പറേഷൻ ഇസിക്വൽ എത്ര വരിക ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വരും? 4B. ഈ ω/0 ക്യാൻസൽ ആവും. അപ്പോൾ ഈ 2B അല്ലേ, 2B -2B വരുമ്പോൾ +4B ആവും. 4B ഇൻറ്റു KT ബൈ 2BHC +½ ഈ 4B ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഇങ്ങനെ വരും ഡെൽറ്റ ന്യൂ ഈക്വൽ ടു മാക്സിമം ഡെൽറ്റ ന്യൂ മാക്സ് അല്ലേ. മാക്സിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റി ലൈൻസ് തമ്മിലുള്ള സെപ്പറേഷൻ ഈക്വൽ ടു എന്താ വരിക? ω/0
പ്ലസ് അല്ലേ, ഏത് ബ്രാഞ്ച് ആകുമ്പോൾ പി ബ്രാഞ്ച് ആകുമ്പോൾ അല്ലേ, സോറി ആർ ബ്രാഞ്ച് ആകുമ്പോൾ 2b ഇൻറ്റു KT ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2BHC പ്ലസ് ഹാഫ് അല്ലേ, മൈനസ് ഒമേഗ ബാർ 0 ആർ ബ്രാഞ്ച് ആകുമ്പോൾ മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് ഇവിടെ എന്താവും, ഇത് പ്ലസ് ആവും, പ്ലസ് 2b KT ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2BHC സ്ക്വയർ റൂട്ട് പ്ലസ് ഹാഫ്. അപ്പോൾ ഒമേഗ ബാർ 0 മൈനസ് മൈനസ് ക്യാൻസലായി, ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യപ്പെടും. ദാറ്റ് ഈസ് 4b ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് KT ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2BHC അല്ലേ, എന്ത് വരും, പ്ലസ് ഹാഫ് എന്ന് വരും അല്ലേ, പ്ലസ് ഹാഫ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ 4b കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തെടുത്തല്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ 4b ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്താൽ എന്ത് വരും, 8 KT ഡിവൈഡഡ് ബൈ HC ഇൻ പ്ലസ് 2b. ഓക്കെ, അതായത് ഞാനിവിടെ കാണിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ കിട്ടി, ഡെൽറ്റ ന്യൂ മാക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 4b ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് KT ഡിവൈഡഡ് ബൈ BHC പ്ലസ് ഹാഫ്. ഇതല്ലേ നമുക്ക് കിട്ടിയത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ഇതുള്ളിലേക്ക് എടുക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ 2BHC ഉണ്ട് അല്ലേ, 2BHC 4b ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്താൽ 16b സ്ക്വയർ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കാമല്ലോ. 4bനെ 16b സ്ക്വയർ ആയിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കാം. അപ്പോൾ KT ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2BHC മൈനസ് ഹാഫ് ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു, ഒരു b ക്യാൻസലായി, 16/2 ഈക്വൽ ടു 8. അപ്പോൾ 8 KT ഡിവൈഡഡ് ബൈ HC സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് ഹാഫ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഡെൽറ്റ ന്യൂ മാക്സ്. ന്യൂ ബാർ ഡബിൾ സി ന്യൂ ബാർ മാക്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് റൊട്ടേഷണൽ വൈബ്രേഷണൽ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പറയാനുള്ളത്. നിങ്ങൾ മാനുവൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വായിച്ച് നോക്കുക. പിന്നെ ഓക്കെ, താങ്ക് യു.